Good morning, children. So in the last class we were discussed in this chapter until the topic microbes in the production of the biogas. In that one we were discussed until the topic the biogas plant and how it will be modeled completely. So what are the process? So everything we were discussed, isn't it? So today we will continue the discussion with respect to the another important topic, the microbes as a biocontrol agents. Okay. Also we will also discuss about the biological control of the pests and the diseases even. So we will also discuss about the microbes as a biofertilizers. Okay. So let us study one by one. ಶುಭೋದಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಏನು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲು, ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ನಂತರ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಸ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಸ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. Okay, let us study one by one in that one. First topic, the microbes as biocontrol agents. Okay, see here, first of all the question arises, what is a biocontrol agents? What is biocontrol? First of all, biocontrol is the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. Example, the ladybird. You must have heard about the beetles, which controls the aphids, dragonflies, which controls the mosquitoes. Okay, and even the chemical pesticide, generally how it will be effective against the chemicals and the pesticides. When it comes to the effects of use of the chemicals, insecticides, so generally these chemicals and the insecticides kill the both useful and harmful organisms and cause the pollution, okay, especially which is responsible for the imbalancing of the nature. So that is nothing but instead of that one, the biocontrol methods has no such problems. So we can avoid that means the chemical pollution, that is we can stop the using chemicals as the pesticides, and we can stop the using chemicals as insecticides. We can avoid the harmful effects on the soil as well as the lands. Okay, see, I told you clearly. So first of all, what is the definition for the biocontrol? The biocontrol refers to the use of biological methods. So instead of using any chemicals, we uses only biological methods are the formula, okay, for the controlling of plant diseases and pest. So this is a very important one. Okay, so and here what is the main use? So if he uses these chemicals and whatever the poisonous the particles as a pesticides and insecticide which may lead to the harmful effects on all the organisms including human beings. So that's why this plays very important role, and nowadays you must have heard about organic farming and all. So this role which is related to this one only. Okay, yeah ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೀಟಗಳಿವೆ. ಇದು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಫಿಡ್ಸ್. ಇವು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಥರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು. ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಿಲ್ ಬೋತ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತಾ ವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಗೊಬ್ಬರಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇವತ್ತು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮವರು ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದುರಾಶೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸಿಬಿಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So you know very well that, so as I said, whenever it comes to the examples, first of all you can ask me how it will be. So let me to tell you, first of all, what are the uses and how it will be effective on the environment. You know, as I said just now, these chemicals, whatever we use as insecticides and the pesticides, they are toxic and extremely harmful to the human beings and animals. Okay. So and the pollution, especially polluting our environment, including soil, underground water also, and fruits and vegetables. The soil is polluted through the use of weedicides to remove the weeds also. So that is a big problem. Okay. So and what is the alternative for these things? So that's what using these microbes, or we can also say the biological control of the pests and the diseases, it will be very effective against all these problems. Okay. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಾಗಿ, ಕಳೆನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ,
ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರ, ಮಣ್ಣು, ನೀರು ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇವು ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಜೈವಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸೇರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿನ ದುಡ್ಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ವೀಡ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಳೆನಾಶಕ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವನ್ನ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಳೆ ಕೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳೆನಾಶಕ ಅಂತ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ as ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ದ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. As I said, so how can we avoid all these problems? Okay, what is the alternative method for all these problems? The thing is, the very important as well as very easy also, using a biological control of the pests and diseases. Okay, so in that one, whenever we see that for first one, use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. Okay, first of all. And even the ladybird, as I said just now, the ladybird, a familiar beetle with the red and black marking, and dragonflies are useful to get rid of the aphids and mosquitoes respectively. Okay, in this slide they were given, just observe neatly. The Bacillus thuringiensis, it is a popularly known as short form BT. Okay, you must have heard about the names BT brinjal, BT cotton, like that. So that BT is nothing but Bacillus thuringiensis. It is used to control the butterfly caterpillars, and dried spores are mixed with the water and sprayed on vulnerable plants such as brassicas and fruit trees, where these are eaten by the insects larvae. In the gut of the larvae, the toxin is released and larvae get killed. Okay, and even the scientists have introduced the Bacillus thuringiensis or toxic genes into the plants. Example, Bt cotton. We will discuss in detail about the Bt in the next coming chapters, but here we are just discussing about the biological control of the pest and diseases. Okay, yeah. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಾನೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಸ್ನ. ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡು ಅಫಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೇನ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಬೆಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, BT ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. BT ಕಾಟನ್, BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಈ ರೀತಿ. ಏನಿದು BT ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀನ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ.
ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಏಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ಬಿ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ dried spores are mixed with the water and spread into the vulnerable plants such as brassicas and fruit trees ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ರೂಪದ ಒಂದು ಕೀಟಗಳು ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕೀಟಗಳ ಒಂದು ಲಾರ್ವಾ ರೂಪದ ಕೀಟಗಳ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಗಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ pH ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕೀಟಗಳ ಒಂದು ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಟ್ ಅಂತ ತೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾನಾಗಿ ಈ ಕೀಟಗಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಯೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಆ ಜೀನನ್ನು ಮೊದಲಿಗೇ ಆ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ, ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. After this one, there is another example, the Trichoderma, a free-living fungus used to control several plant pathogens. You must have heard about how it will look like exactly. See this hub. So actually it is a fungus. Okay, Trichoderma. While we are discussing in the earlier classes, I told you, maybe you must remember, okay, in the chapter Human Health and Diseases, Trichoderma species, isn't it, where we discussed, yeah, actually these species generally cause infection in case of the animals and humans. But here, so this is a Trichoderma, a free-living fungus used to control the several plant pathogens. Okay, it will be used against the different pathogens which is causes the damage. But this Trichoderma will not causes any damage, but generally it will causes the damage to the disease causing pathogens. Okay, so this generally, so they are seen in the roots of the ecosystem, so generally, and they control the several plant pathogens. Okay, so this is a structure, how it is exactly look like in the the electron microscopic diagram they were given actually. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿನೆಸಿಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಂಗಸ್, ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೊ ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. So then after there is another important example.
See, observe the diagram. So the name of the organism, it is actually baculoviruses. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. Okay, and here how it will works. The majority of the baculoviruses are used as a biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. So here is the diagram they were given. Okay, observe the clearly. So these baculoviruses are excellent candidates for the species that is nothing but species specific. A narrow spectrum insecticidal applications, they have no negative impacts on the plants, mammals, birds, fishes. So this is very useful in the integrated pest management programs, IPM. Okay, you must have heard about IPM, integrated pest management, to control the beneficial insects. Okay, so are you getting what I'm telling? See, these baculoviruses, actually they are the species of the viruses. So these viruses are pathogens that attack the insects and other arthropods. Okay, so those generally which causes the damages in the plants. So this will be act against those the damage causing insects and arthropods. The majority of the baculoviruses are used as a biological control agents are in the genus Nucleopolyhedroviruses. This is a diagrammatic representation they were given. You can identify, and see they are already proved experimentally. So that is they are excellent candidates for the species specific and narrow spectrum insecticidal applications. And the very important one, so they have no negative impacts on plant. It is proved actually practically. Plants, even on mammals also. Did you got it? Yeah. And even they don't causes any damages in birds and fishes also. So this is very useful. So as we are already using actually, okay, we are already using as a IPM, there is integrated pest management programs. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಬಕಲೋವೈರಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಕಲೋವೈರಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು, ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ. ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ? ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬಕಲೋವೈರಸಸ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸಿ ಆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಜೀನಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಬಕಲೋವೈರಸಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪಾಲಿಹೆಡ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಬಕಲೋವೈರಸಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ, ಹೇಗೆ, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ವ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಜೀವಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ತಿಸುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ? ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? So after this one, there is another important topic. This is actually last topic comes under this chapter, but it is very important.
The last topic is microbes as biofertilizers. Okay, so microbes as biofertilizers. What is the meaning of the microbes as biofertilizers? As I said in the beginning, there are some microbes. They are very useful. Okay, so which can be used as a fertilizers for the purpose of the, that is, yes, plants. So that's why they are considered as microbes as biofertilizers. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. Yeah. First of all, actually, the question arises, what is biofertilizers? Biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. Okay, so biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality. That means the nutrients, whatever it is required for the proper growth of the plant. Either it may be micro or macro. Okay, but generally these biofertilizers are the organisms that enrich, that means increases the nutrient quality of the soil. Okay, so this is exactly which is works. Did you got it? Yeah. And the examples, when it comes to the examples, the bacteria, fungi, cyanobacteria. So these are also some of the examples for the biofertilizers. Okay, and the main source of the biofertilizers are the bacteria, as I said, along with the fungi, the cyanobacteria. You must have heard about the combination of the algae, okay, as well as the bacteria. So this is what we call the cyanobacteria. So about the cyanobacteria, in the last year also we were studied in the beginning only, isn't it? And the rhizobium, there is another important one. About the rhizobium, you must have heard about from the high school level only. Rhizobium form root nodules in the leguminous plants, especially which is comes under the leguminaceae family, and which fixes the atmospheric nitrogen into the organic form, which is used by the plants as a nutrients. Okay, so very best example, you can give the number of examples. See, there is azospirillum and azotobacter, which generally enrich the nitrogen content of the soil, isn't it? So about the that is a spirillum and the azotobacter, last year only we were studied. So they are actually free living bacteria which fixes atmospheric nitrogen and thus increasing the nitrogen content of the soil. ಮಕ್ಕಳ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾಗಂದರೆ, ಇವು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳೇ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಂಗೈ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು. ತದನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಮತ್ತು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ? ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸೆ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನಾಡುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಂಟುಗಳ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ
ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾರಜನಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಅದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಜೋಸ್ಪಿರಿಲಮ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಅಣುರೂಪದ ಏನು ಸಾರಜನಕ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಜನಕ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ. So after this one there is another important example, the mycorrhizal. Okay, so about mycorrhizal also we were studied in the earlier classes. Okay, so as a the biofertilizer, let us discuss once again. So mycorrhizal, actually what is mycorrhizal? So they are symbiotically associated with the roots of the plants. Okay, last year also I have told you in the number of times symbiotic association of the fungi, which can be seen in the glomus. Okay, and even with the plants, the fungus gets food from the plants, and the fungal symbiote perform the following. Generally, how it will be useful: many members of the genus glomus from the mycorrhiza. It provides the phosphorus to the plants from the soil, okay, and make the plant resistant to the root-borne pathogens and increase the tolerance to the salinity and the droughts, okay, and which gives the overall increase the plant growth and development. Are you getting what I'm telling? See, because generally they will ask specifically in case of the competitive, that's why. So majorly it provides the phosphorus to the plants, okay, from the soil. So that one you should remember. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ತದನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೈಕ್ರೋರೈಜಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಗ್ಲೋಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋರೈಜಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ರಂಜಕವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಂಗಸ್ಗೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸಸಾರಜನಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ, ರಂಜಕ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಕೂಡ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ಷಾರೀಯತೆ ಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲಿನಿಟಿ, ಅಂದರೆ pH ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಓವರಾಲ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು, ಮೈಕ್ರೋರೈಜಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. The last organisms which comes as a microbes as a biofertilizers, there is nothing but Cyanobacteria. It is commonly used as blue-green algae. See these blue-green algae, so they are actually autotrophic microbes widely distributed in aquatic terrestrial habitats. Okay, so they are found both terrestrial as well as the water, that is nothing but aquatic habitats.
many of which fixes the atmospheric nitrogen. To help in the nitrogen fixation or even the organic matter to the soil and increases soil fertility. So that is nothing but a fertility. So example, Anabina or Nostoc, Acylotria, which is comes under this one. Okay, are you getting how it will works? The Cyanobacteria, it is common use a BGA, blue-green algae. It is actually autotrophic microbes which can prepare their own food due to the presence of the green pigment. And how it will works? They fixes atmospheric nitrogen into nitrogen nitrates. Okay, and here the main organisms Anabina, Nostoc and Acylotria. So especially they play a very important role as the nitrogen fixers. And normally how it will increases the organic matter to the soil, increases soil fertility. So where we can find this one? In paddy fields. Cyanobacteria serves as a biofertilizers. It also adds organic matter to the soil and increases its soil fertility. Okay, so this is how it will actually play a very important role as a microbes as a biofertilizers. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈಕ್ರೋರೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀಲು ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಶೈವಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಂದರೆ ಫಂಗಸ್ಸು, ಶೈವಲ ಅಂದರೆ ಪಾಚಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅನಾಬಿನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸುಲೇಟೇರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊಳಿತಾ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ microbes as biocontrol agents and biological control of the pests and diseases and microbes as biofertilizers ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇರಲಿ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? Okay, so dear children, so this is the end of the chapter. So from the beginning of this chapter we were discussed about the various things. Okay, so beginning from the chapter, so we were discussed about the microbes in household products and even microbes in industrial products, and even we were also discussed about the chemical enzymes and other bioactive molecules, microbes in sewage treatments, along with the microbes in production of the biogas plants. And also in this class we were discussed about the microbes as biocontrol agents, biological control of the pests and diseases with examples like Bacillus thuringiensis, Trichoderma, baculoviruses. And also we were discussed about microbes as biofertilizers by taking example of Rhizobium, Aspergillum Azotobacter, Mycorrhizal, and even Cyanobacteria. So these are all about the chapter that is nothing but microbes in human welfare. Okay, so let it be. So next class we will continue with respect to the further topic. If you are having still any doubts, means please let me know so that I can clear and clarify the doubts. Then after we will start the new chapter. Okay, so until then, take care, have a nice day.